ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। मैं और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद एक बार फिर एक नवी विचार चर्चा के नाल अपना डॉक्टर आप बनो लड़ीवार नंबर 60 लैके हाज़र हाँ। बी अराउंड डॉक्टर एपीसोड नंबर 60 ये अज असी गल करांगे भार घटाउण ते वधाउण दे संबंध विच एक अजिहा विषय है जिसनूं लैके बहुत वड्डे वड्डे वपार चल रहे हैं, लोकां दीयां जानां खतरे च पै रहीआं ने, पर उहदे बावजूद भी जिहड़ा वो मोटापा है वो लोगों दी जानां लै रहा है। इत्थों तक कि जिन्ने भी रूट कॉज बीमारियां शरीर दे विच पैदा हो रही ने ज़्यादातर दा रूट कॉज जिहड़ा वो मोटापा निकल के आउंदा, क्योंकि मोटापे दे पिछे भी होर बड़े कारण हुंदे ने। कई लोग अजिहे ने कि कुछ मर्जी खाई जाण, उन्हां नूं लगदा ही नहीं, उन्हां शरीर मोटा हुंदा ही नहीं। ते कई लोग जे वो हवा भी खा जाण ते उन्हां दा शरीर जिहड़ा वो मोटा हो जांदा। इहदे की कारण ने इहदे पिछे दे क्यों बंदा मोटा हो जांदा ते क्यों बंदा मोटा नहीं हुंदा, ये अज आप डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद तो जानते हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों। डॉक्टर साहब, मोटापा एक अजिहा रोग है, मैं तुहानूं रोग ही कहांगा, कि जिहड़ा कि रूट काज मन्निया जाएगा बहुत सारिया बीमारियां दा। उन्होंने भावें आपां किसी भी होर बीमारी नाल जोड़ के देख लीए भी उहदे करके मोटापा हो जांदा, उहदे करके मोटापा हो जांदा, लेकिन मोटापा अपने आप दे विच एक रूट काज है। सही मनदे हो? हाँ, तुहाडी गल ठीक है। एक 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 खास संदर्भ च ठीक है, पर जो उस तो पिछे जावांगे आपां तां मोटापे का भी तो कोई कारण है ना। तो मोटापे का कारण जिहड़ा बहुत वारी साडे किते ना किते भोजन च हुंदा है जां बंदे दे रहन सहन च हुंदा है कि असीं उहो जिहा भोजन कल्चर फूड कल्चर अडॉप्ट कर लैंदे आ जिहड़ा कि बीमार करने वाला हुंदा है। और उहदे च जिहड़ा सब तो ज़्यादा मैं समझदा कि इहदे च जिहड़ी चेतन रहन वाली लोग है लोड़ है जिस गल दी कि अज दे युग दे विच भोजन जिहड़ा है उहदे उपर कंट्रोल करन दी जिहड़ी कोशिश चल रही है कि भोजन नूं कंट्रोल करो, क्योंकि दुनिया च पैसा बहुत इकट्ठा हो गया, बहुत चंद हत्थां च इकट्ठा हो गया। और चंद हत्थां च इकट्ठा होने नाल की दिक्कत आ रही है कि पैसा एक बड़ी सोहनी चीज़ है जे इहनूं ठीक वरत्या जाए। जिहदे कोल नहीं हुंदा उहनूं पता कि पैसे की वैल्यू की है, क्योंकि उहदे लई तां बेचारे लई पैसा सब कुछ है। पैसा भोजन है, पैसा कपड़े हैं, पैसा मकान है, पैसा विद्या है, पैसा सेहत है, पैसे नाल ही खरीदी जानी हर चीज़। लेकिन जो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता ना कुलवंत जी, ये बड़ा भंगड़ा पाउंदा फिर लोड़ तो बाद जो इकट्ठा हुंदा तो फिर ये जिहड़ा औगण है सब तो वड्डा कि जदों इकट्ठा हो जाता है तो फिर ये अंदर एक गुण कह लो, औगण कह लो, ये मल्टीप्लाई होना चाहता। फिर जो इकट्ठा होया पैसा है, जे मान लो तुहाडे कोले लख 2 लख इकट्ठा हो गया तो लख 2 लख मंगेगा भी मैनू हुण किते ला तो मैं लख 2 लख तो 10 लख होना है। एक जिहड़ा सरमायादारी निज़ाम का जिहड़ा साडा सिस्टम है, साडा कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उहदे विच एक बहुत बड़ा औगण आ गया कि पैसे नूं किसी समाज की भलाई लई जां किसी सांझे काज लई लाउण दी वृत्ति खत्म हो गई जां हौली हौली घट गई, जिहड़ी कि पुरातन समय बहुत हुंदी सी। पुरातन समय के अंदर जे किसी कोल पैसा हुंदा सीगा तो वो किसी चंगे चंगे शुभ काम ते लाउंदा सी। ते सानूं तां सिखाई ही गया सीगा बाबे नानक ने भी 20 रुपये उन्होंने मिले व्यापार करने लई, ते वो 20 रुपये च भी वो भुखे साधुआं नूं खाना खवा के आ गए। तो उन्होंने कहा भी सच्चा सौदा यही है। तो उदों एक जिहड़ा उदों दा मनुख सी उहदे मन च हुंदा सी भी जे तुहाडे कोल 4 पैसे वध हैगे आ तो किसी पुन्न के काम च लाओ। तो अपने सभ्याचार का हिस्सा सी पुन्न करना। पुन्न करना मतलब यही सी भी जे कोई लोड़मंद है, जे किसी भुखा तो उन्होंने रोटी खवा दो, जे किसी को कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे दो, किसी को घर नहीं बनता वो घर बनाने मदद करो, जो भी अगले की लोड़ है, लोड़मंद की लोड़ है उन्होंने ला दो। लेकिन अज गल जी है, क्योंकि पैसा हम बहुत घट थोड़े हत्थों च आ गया और पैसा बहुत वड्डी मात्रा च इकट्ठा हो गया। मतलब आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता भी इन्ना पैसा भी कुछ हो सकता इकट्ठा। मतलब बंदा 1000 सोचता, लख सोचता, करोड़ सोचता, लेकिन लख करोड़ 1000 करोड़ ऐ कोई सोच भी नहीं सकता। तो हुण इन्ने पैसे इकट्ठे हो गए लोगों कोले और उहदे च वो पैसे ने किते ना किते लगना है मल्टीप्लाई होने लई, वधण लई। तो जिथे लगना है तो जिथे लग के हुण बाकी भी जिन्हों कहते हैं भर गया घड़ा
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਚ ਨੇਚੁਰਲ ਫੂਡ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ਡ ਖਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਸੀਗੇ, ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਸੀ, ਫਲ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਸੀ, ਅੰਡੇ ਸੀ, ਮੀਟ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੜ੍ਹ ਟਰੇਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ੍ਹ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਘੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਘੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੱਖਣ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਣਕ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਣਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਨਾਜ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਕੈਮੀਕਲਾਈਜ਼ਡ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਨਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ। ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਤੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੇ ਨਾ ਉਲਝੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਓਵਰਵੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5-10% ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਣਾ 70% ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 5-7 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ 20% ਹੋ ਗਿਆ, 30% ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਰਬਿਡ ਓਬੀਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਾਪਾ, ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਓਬੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਓਬੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਓਬੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਚਮੜੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਵਾਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ,
ਵੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਐਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਚੁੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੰਡਾ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਬੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਮੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਚਰਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਟ ਜੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਅੰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਮੇਗੀ ਉਹ ਪਰ ਚਰਬੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗੀ। ਚਰਬੀ ਖੂਨ 'ਚ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਖੂਨ 'ਚ ਵੀ ਚਰਬੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚਰਬੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ 'ਚੋਂ ਚਰਬੀ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟੇਗਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਚਰਬੀ ਜੇ ਬਣਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਘੀ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਰਬੀ ਜੰਮੇਗੀ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਚਰਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟੀ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਚਰਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇਗਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆਪਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਰਬੀ ਬਣਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਚਮਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਆ। 6 ਚਮਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਚਮਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਮਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਚਮਚੇ ਥਾੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ 6 ਚਮਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੂਨ 'ਚ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇਗਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਚੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਉਹ ਲਿਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਚਰਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਮੜੀ ਥੱਲੇ ਸੱਟੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਮਾ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਰੂਤੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਮਰੂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਚੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਜੰਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰੀ ਫੂਡ ਖਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਚਰਬੀ ਜੰਮਣ ਦਾ ਜੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਫੈਟੀ ਫੂਡਸ ਨਾ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀ ਫੈਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਘਿਓ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਅਗਰ ਘਿਓ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਘਿਓ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਲ ਖਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਬਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਖੂਨ ਥਾੜ ਦੇ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਖੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਸੈੱਲ ਤੱਕ।
ਲੇਕਿਨ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਭੱਜਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸੂਲਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਬੀ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਚਮੜੀ ਥੱਲੇ ਚਰਬੀ ਜਮਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਚਰਬੀ ਜਮਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਮਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਮਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਫੂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਥ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੂ ਪੁੱਛੋ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਫੂਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਨੇ, ਅਖਰੋਟ ਨੇ, ਕਾਜੂ ਨੇ, ਮਗਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਫੈਟਸ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਬੈਡ ਫੈਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਾਈਟਰੀ ਫੈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫੈਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਈਟਰੀ ਫੈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਫੈਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਈਟਰੀ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰੀ ਫੂਡਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫੂਡਸ, ਹਾਈ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਸਟਾਰਚ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰੈਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਬਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਛੱਡ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫੈਟ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਫੈਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਲੇ ਜੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਲ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਵੇਟ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲੀ ਲੋ ਵੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੁਕੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਗੜ ਵਾਲਾ, ਗੋਬਲਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਚਮੜੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਚਰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸੈਸਿਵ ਚਰਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ 30% weight ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਡੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗੋਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣੇ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਕਿਲੋ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ 100 ਕਿਲੋ ਭਾਰ, ਤੇ ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਘਸਣਗੇ ਹੀ, ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਘਸਣਗੇ, ਸਪਾਈਨ ਵੀ ਘਸੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਰਾਊਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਾਈਜ਼, ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੇਬਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ 30%, 25% ਜਾਂ 20% ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ 20-25% ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਓਵਰਵੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਗ ਨੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਰਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ? ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2, 5 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਰੇ ਨਾ। ਚਰਬੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਲੋੜ ਹੈ ਚਰਬੀ ਦੀ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਰਬੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਚਰਬੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ, ਰੀੜ੍ਹ 'ਤੇ, ਗਰਦਨ 'ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਰਟ 'ਤੇ, ਲੰਗਸ 'ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਪੇਟ 'ਚ ਪਈ ਚਰਬੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਗਾਂਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਬਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਵੀਟਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਲੇ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਮੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਮਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਬਦਲੇ, ਖਾਣਾ ਬਦਲੇ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉਹ ਖਾਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੂਡਸ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ 1 ਚਮਚਾ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। 5 ਲੀਟਰ ਖੂਨ 'ਚ 1 ਚਮਚਾ ਚੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਹੁੰਦੀ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਮੈਂ
ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਚਮਚੇ ਤੱਕ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਲੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖੂਨ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੂਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿੱਟੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਿ ਖਾਣੇ ਉਹ ਖਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡਸ ਨੇ। ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਫੂਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਲੋਡ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਟੋਜੈਨਿਕ ਡਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਈ ਫੈਟਸ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓ? ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 10-12 ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਲਟਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਦਰਾ, ਕੰਗਣੀ, ਕੁਟਕੀ, ਸਵਾਂਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਚ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪਾਇਰਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜਮ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਹੈ, ਚੌਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਅਨਾਜ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਅਨਾਜ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਦੀ ਬਣੀ ਬ੍ਰੈਡ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਦੀ ਬਣੀ ਆਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਡੀ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖਿੱਧ ਫੂਡ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਜੌਂਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਗ ਲੱਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਪੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੂਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਤਵਿਕ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਜਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 2, 3, 4, 5, 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਵਾਇਡ ਕਰੀਏ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਟੇ ਖਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੜਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 60% ਕਣਕ ਸੀਗੀ, 20% ਜੌਂ ਸੀ ਅਤੇ 20% ਛੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਰੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਲੋਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਲੋ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਲਾਂ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੈ। ਫਰਕਟੋਜ਼ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਲੋਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕਟੋਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਕਟੋਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹਾਈ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਏ ਅਗਰ ਜੂਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਣੇ ਫਾਈਬਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਲਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗੀ, ਮਸਲ ਹੱਡੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਖਾਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਣਾਅ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਰੋਇਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੁਣ, ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਐਨਰਜੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਲਿਵਰ ਕੋਲ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਵਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ? ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਲਿਵਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੂਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਲਿਵਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਰਬੀ ਵਧੇਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੈ, TV ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਡਰਵੇਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਡਰਵੇਟ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਪਤਲੇ ਰਹਿਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਡਰਵੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਵਧਾਵਾਂ ਵੇਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ। ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਓਬੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰੋਂਗ ਫੂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪੇਟੂ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਫੂਡ ਓਵਰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਘੀ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬਸ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਂਗ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਓਬੈਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਫੂਡਸ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਫੂਡਸ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਫੂਡਸ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਵੇ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਵੇਟ, ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਮਿਸਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਏਗਾ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਕਲ ਚੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਈਟ ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਓ ਰੱਜ ਕੇ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਰੂਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਓ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੂਜਾ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਟ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖਾਓ, ਰਾਈਟ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਓਵਰਵੇਟ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਓ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਵਾ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਦਵਾ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਾੜੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾ ਪੌਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾੜਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਕਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦਾ, ਜੀਰੇ ਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਹਲਦੀ, ਜੀਰਾ, ਪਿੱਪਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹਫਤਾ ਤਿੰਨ ਇਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਨ ਪੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਦਾ ਜੇ ਪੱਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਜਾਂ ਦੁੱਬ ਘਾਹ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁੱਬ ਘਾਹ ਅਤੇ ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਘਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਪਣਾ ਘਾਹ ਜੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾੜਾ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 6 ਪੌਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਜੀਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮੇਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈ ਸਰੋਂ, ਹਾਂ ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਕਾੜਾ। ਅਤੇ ਅਤੀਬਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਅਤੀਬਲਾ, ਜੀਰਾ, ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਰਾਈ ਇਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਆਇਲਸ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗੜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਲਟਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਓਬੈਸਿਟੀ ਨਾ ਘਟਦੀ ਉਹ ਗੋਗੜ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੋਗੜ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮ? ਨਾਈਜਰ ਸੀਡ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੈਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਆਇਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਲਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਆਇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚੇ 2 ਟਾਈਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 30 ml ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਧੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ੋ ਮਿਲਟ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਾਊਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰਾਊਟਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਾਊਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਪਰਾਊਟਸ ਕੋ ਭਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਪਤਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਾਊਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਪਰਾਊਟਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਈਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਮਤਲਬ 70 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 25-30 ਗ੍ਰਾਮ ਬਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪੇਟ ਦੁਖਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਨਹੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਸਪਰਾਊਟਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੀਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਚੇ ਸਪਰਾਊਟਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਸਪਰਾਊਟਸ ਖਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਾਊਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬੈਲੀ ਕੇਅਰ ਫੱਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੈਲੀ ਕੇਅਰ ਫੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਟੌਕਸ ਫੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਟੌਕਸ ਫੱਕੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਟੌਕਸ ਫੱਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਕਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਕਾੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਪੁਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਡਾਈਟ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਥੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ, ਹੱਸਣਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਾ ਕੋ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 100% ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2-3 ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਹੱਦ 4 ਕਿਲੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਰ ਮੰਥ 2-3 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਘਟਦਾ। ਕੋਈ 10-15% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਘਟਦਾ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।